Hello students, we are discussing the chapter 2 biological classification, in which we have already studied what is classification, what is biological classification, and what are the needs for biological classification. Then Aristotle's system of classification. He divided organism into two categories, plants and animals. Plants into herbs, shrubs and trees, whereas animals into animal with red blood and animal without red blood. His classification is purely based on morphological characters or external characters. Then we have studied about two kingdom system of classification, which is proposed by Linnaeus. According to him, organisms are classified into two kingdoms, kingdom Plantae and kingdom Animalia. Later we discussed five kingdom system, which was proposed by R.H. Whitaker. According to him, organism is classified into five kingdoms, kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Mycota or fungi, kingdom Plantae and kingdom Animalia, in which kingdom Monera is already completed. So, the kingdom Monera consists of prokaryotic organism. The prokaryotic organism belongs to kingdom Monera. In this video, we are discussing the second kingdom, that is kingdom Protista. Coming to characteristic feature of this kingdom Protista, they are single-celled eukaryotes. Protista ಏನಂತೆ single-celled eukaryote. What is single-celled? Organism made up of only one cell. They are unicellular. Eukaryotes. Eu means true. Karyon means nucleus. Eukaryotes means they consist of true nucleus. Their nucleus is surrounded by nuclear membrane, as well as other membrane bound organelles also present. So, eukaryotes means they have well defined nucleus and other membrane bound organelles are also present. Next, some of these protistians have flagella or cilia for their locomotion. Locomotion means movement of an organism from one place to other place. Locomotion means movement. For movement, they consist of flagella or cilia. Not all protistian, some protistian. So, ಏನಂತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವು ಏನಂತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಅಂತೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ. ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಿಂದ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಂತೆ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೀಲಿಯಾ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಯಾಕೆ? ಲೊಕೊಮೋಷನಿಗೋಸ್ಕರ. ಲೊಕೊಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಚಲನೆಯ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಮೂಮೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ, ಲೊಕೊಮೋಷನಿಗೋಸ್ಕರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, this protista are primarily aquatic. ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಏನಂತೆ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್, ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಿಯನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವರು ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರಂತೆ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸಲ್ಲಿ, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೆ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್. ಸೊ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಿಯನ್ ಲಿಂಕ್ ವಿತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಗೈ. ಹೌ ದೇ ಲಿಂಕ್ ವಿತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಗೈ? Some of the protistians show photosynthesis. Photosynthesis is the characteristic feature of plants. So, this organism also show photosynthesis. Therefore, they link with plants. Some have cell wall. It is a characteristic feature of plants. But some do not possess any cell wall. That is the characteristic feature of animals. Even some of these protistians are
saprophytic and parasite like fungi. So therefore these protisteans are linked with the plants, animals and fungi. ಏನಂತೆ ಈ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತಂತೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ತೋರಿಸುತ್ತಂತೆ, ಈವನ್ ಫಂಗೈ ಜೊತೆಗೂ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ತೋರಿಸುತ್ತಂತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದರ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಈ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್. ಈವನ್ ಈ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತಂತೆ. ಆಯಿತಾ? ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತಂತೆ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತೆ. ಅದು ಯಾವುದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಯಿತು? ಅನಿಮಲ್ಸಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಯಿತು. ಈವನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಯಾಫ್ರೋಫೈಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ ಅಂತೆ. ಏನು ಸ್ಯಾಫ್ರೋಫೈಟ್ ಅಂದರೆ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಲಿವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ಬೋದು? ಫಂಗೈಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೋತ್ ಯಾವುದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ ಮತ್ತು ಫಂಗೈಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಈ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಂಗೈ ಜೊತೆ ಲಿಂಕಿಂಗನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ. So Protista is mainly classified into 5 groups: chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans. So 5 groups are chrysophytes, dinoflagellates, euglenoid, slime molds and protozoans. First, chrysophytes. Chrysophytes are found in freshwater and marine environment. They found in both freshwater as well as marine environment. ಅವು ಏನಂತೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲೂ ಸಿಗತ್ತಂತೆ, ಈವನ್ ಈ ಮರೈನ್ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಈ ಮರೈನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂತೆ. ದೇ ಮೇ ಬಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಅವು ಏನಂತೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂತೆ, ಅಂದರೆ ಅವನ್ನ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೈಜಲ್ಲಿ. ಆ ಸೈಜ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ವಾಟರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ, ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ಅವನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಟಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಟಾನ್ಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್. ಹೇಗೆ? ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದರ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಏನಂತೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಲ್ಗೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಲ್ಗೆಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಡೆಸ್ಮೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್? ದೇ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆರೈನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. They are microscopic and float passively in the water current. They are known as planktons. Most of them are photosynthetic. Example for them is diatoms or golden algae, which is also called as desmites. Next is a characteristic feature of this diatoms. In diatoms, the cell wall is made up of silica. They consist of silicaceous cell wall and they form 2 thin overlapping shells which fit together as in a soap box. ಸೊ ಈ ಡಯಾಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ? ಸಿಲಿಕಾದಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ? 2 ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಶೆಲ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತಂತೆ? ಲೈಕ್ ಅ ಸೋಪ್ ಬಾಕ್ಸ್. ನೀವು ಸೋಪ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಶೆಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ಸನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅವು ಹೇಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಥಿನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಡಯಾಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಚೀಪ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಓಷನ್. ಈ ಓಷನಲ್ಲಿ ಅವು ಏನಂತೆ? ಚೀಪ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತೆ.
ಈಗ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದರ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸನ್ಲೈಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ? ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಓಷನಲ್ಲಿ ಚೀಪ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾರಂತೆ? ಈ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಅಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಫ್ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡಯಾಟಮಿಷಿಯಸ್ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಯಾಟಮಿಷಿಯಸ್ ಅರ್ತ್ ಅಂದರೆ, ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಅವರ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅವ್ರ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಓಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಯಾಟಮಿಷಿಯಸ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಟಮಿಷಿಯಸ್ ಅರ್ತ್? ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಅಪ್ಪ ಅದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪಾಲಿಷಿಂಗ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಂತೆ? ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಷಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಂತೆ. ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿರಪ್ಸ್. ಆಯಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿರಪ್ಸಿನ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನಿಗೆ ಈ ಡಯಾಟಮಿಷಿಯಸ್ ಅರ್ಥನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಂತೆ. ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜಿಲೇಟ್. ಡೈನೋಫ್ಲಾಜಿಲೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೈನೋ ಅಂದರೆ ಟು, ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲಾ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರತ್ತಂತೆ? ಟು ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ 2 ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಮರೈನ್. ಇವೇನಂತೆ? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮರೈನ್ ಅಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದರ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, they appear yellow, green, brown, blue or red depending on their main pigment in the cells. ಸೊ ಯಾವ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದರ ಕಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಿಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆನ್ ದಿ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇದರ ಸೆಲ್ ವಾಲಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಂತೆ? ಸ್ಟಿಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲಾ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಡೈ ಮೀನ್ಸ್ 2, ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲಾ 2 ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒನ್ ಲೈಸ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫಾರೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ವಾಲ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಹೇಗಿರುತ್ತಂತೆ? ಒಂದು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲಾ. ಈ ನೀವು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ರೀತಿ ಹ್ಯಾರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದೇನಂತೆ? ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲಾನ ಅಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಯಾವುದಂತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲಾ. ಅಡ್ಡ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಂತೆ? ಅಡ್ಡ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೆಡ್ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜಿಲೇಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತೆ? ರೆಡ್ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜಿಲೇಟ್. ನೀವು ರೆಡ್ ಟೈಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜಿಲೇಟ್? ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೊ ದಟ್ ದ ಸಿ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ರೆಡ್. ಈ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜಿಲೇಟ್, ರೆಡ್ ಇರುವಂಥ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜಿಲೇಟ್, ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೊ ದಟ್ ಸಿ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ರೆಡ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ರೆಡ್ ಟೈಡ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೆಡ್ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜಿಲೇಟ್ಸ್, Gynalox, which is Gynalox is a red dinoflagellate. They releases toxins that kills marine animals like fishes. ಇವೇನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ? ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸನ್ನು ಅಂದರೆ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ? ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈ ಮರೈನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಿಶಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ? ಸತ್ತೋಗುತ್ತಂತೆ. Third category is euglenoids.
ದೇ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್. ಇವೇನಂತೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅಂತೆ. ಎಲ್ಲಿರತ್ತಂತೆ? ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವುದಂತೆ? ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್. ನಿಂತ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಇರತ್ತಂತೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಲೇಯರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆಲಿಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರತ್ತಂತೆ? ಸೆಲ್ ವಾಲಿನ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಲೇಯರ್ ಇರತ್ತಂತೆ, ಫೆಲಿಕಾ. ಓಕೆ, ಆ ಫೆಲಿಕಾ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರತ್ತಂತೆ ಬಾಡಿಗೆ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರತ್ತಂತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಂತೆ? ಟೂ ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್. One short, another one is long. So what are the characteristic feature of euglenoids? They are mainly freshwater organism found in stagnant water. Instead of cell wall, they have protein rich layer called felica, which gives flexibility to organism body. They have two flagella, one is short, another one is long. And the diagram of euglena is most important for 2 marks, so please go through that diagram. Next, other characteristic feature of this euglena, they are photosynthetic in the presence of sunlight. Sunlight idre adenante photosynthetic ante, because they consist of chloroplast. In absence of sunlight, they behave like heterotrophs by predating the other organism. ಏನಂತೆ? ಸನ್ಲೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅವು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತಂತೆ. ಅವುಗಳ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಂತೆ. ಸಪೋಸ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ರಿಡೇಟಿಂಗ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ? ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ಪ್ರಿಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಫುಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಂತೆ. ದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟು ದೋಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಯುಗ್ಲಿನಾಯ್ಡಿಗೆ? ಯುಗ್ಲಿನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಮ್ ಮಾಲ್ಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಿಯನ್ಸ್. ಏನು ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಗ್ರೋ ಆನ್ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ದ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ decaying twigs and leaves engulfing organic matter. ಇದ್ರ ಬಾಡಿ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ? ಈ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಟ್ವಿಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೀಫನ್ನು ಎನ್ಗಲ್ಫಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರನ್ನು ಎನ್ಗಲ್ಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅವು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ? ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಬಾರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೀವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಯ ಅವು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ? ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಹೇಗದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ. ಸುಟೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ? ಒಂದು ರೀತಿ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಅವನೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಓವರ್ ದಿ ಸೆವೆರಲ್ ಫೀಟ್. ಅವು ಏನಂತೆ? ತುಂಬ ಫೀಟ್ ತನಕ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದಂತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ? ಅಂಡರ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದಿಸ್ slime mold forms aggregation which is known as plasmodium. Under the favorable condition, this plasmodium differentiate and forms fruiting bodies bearing spores at the tips. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ? ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಮನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ? ಫ್ರುಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಇಲ್ಲ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫ್ರುಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಮ್ ಮಾಲ್ಡ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಪೋರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫ್ರುಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೂ ವಾಲ್ಸ್. ಸ್ಪೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಂತೆ? ಟ್ರೂ ವಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೈವ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್. ಆ ಟ್ರೂ ವಾಲ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಹೈಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್
ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೆವೆರಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ತನಕನೂ ಅದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಏರ್ ಕರೆಂಟ್. ಗಾಳಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ, ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೈಮ್ ಮಾಲ್ಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೋಝೋವನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಯಾವುದಂತೆ? ಪ್ರೋಟೋಝೋವನ್ಸ್ ಅಂತೆ. ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟೋಝೋವನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಟಿರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ದೇ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಇವು ಏನಂತೆ? ಹೆಟಿರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತೆ. ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಇವು ಯಾವ್ದು ಜೊತೆಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೆ? ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಏನಂತೆ? ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, 4 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೋಝೋವನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದಂತೆ? ಅಮಿಬಾಯ್ಡ್, ಫ್ಲಾಜಿಲೇಟೆಡ್, ಸೀಲಿಯೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರೋಝೋವನ್ಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೋಝೋವನ್ಸ್. 4 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಅಮಿಬಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೋಝೋವನ್ಸ್, ಫ್ಲಾಜಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಟೋಝೋವನ್ಸ್, ciliated protozoans and sporozoans. First, amoeboid protozoan. They live in fresh water or sea water or moist soil. ಎಲ್ಲಿರತ್ತಂತೆ? ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದಂತೆ, ಮರೈನ್ ಸಿ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದಂತೆ, ಈವನ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಒದ್ದೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದಂತೆ. ದೇ ಮೂವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಪ್ರೇ ಬೈ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯೂಡೋಪೋಡಿಯಾ. ಸೊ ಈ ಅಮಿಬಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೋಝೋವನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಂತೆ? ಸ್ಯೂಡೋಪೋಡಿಯಾ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಫಾಲ್ಸ್ ಫೀಟ್, ಫಾಲ್ಸ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಅವ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ಯೂಡೋಪೋಡಿಯಾ. ಸೊ ಲೊಕೊಮೋಷನ್ ಥ್ರೂ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ಯೂಡೋಪೋಡಿಯಾ. ಈವನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್, ಪ್ರಿಡೇಟರನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಯಾವುದಂತೆ? ಸ್ಯೂಡೋಪೋಡಿಯಾ ಅಂತೆ. ಮರೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಲಿಕಾ ಶೆಲ್ಸ್. ಅದೇ ಮರೈನಲ್ಲಿರುವಂಥ, ಸಿ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವುದು ಅಮಿಬಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೋಝೋವನಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತಂತೆ? ಸಿಲಿಕಾ ಶೆಲ್ ಇರುತ್ತಂತೆ ಅದ್ರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಸಮ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವುದಂತೆ? ಎಂಟಮೀಬಾ. ಆಯಿತಾ? ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಅಮಿಬಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೋಝೋವನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಅಮೀಬಾ ಮತ್ತು ಎಂಟಮೀಬಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಸ್ ಫ್ಲಾಜಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಟೋಝೋವನ್. ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್. ದೇ ಮೇ ಬಿ freely live or parasitic. They have flagella. Therefore, it is a flagellated. ಅಮಿಬಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಲೊಕೊಮೋಷನಿಗೆ ಸ್ಯೂಡೋಪೋಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಲಾಜಿಲೇಟಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜಿಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಸಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್. ಸೊ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಯಾವುದಂತೆ? ಈ ಫ್ಲಾಜಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಟೋಝೋವನ್ ಟ್ರೈಫೆನೋಸೋಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ? ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸೀಲಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಟೋಝೋವನ್. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀಲಿಯಾ ಫಾರ್ ದರ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಲೊಕೊಮೋಷನ್ಗೆ ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ ಇರುತ್ತಂತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಯಾ ಇರುತ್ತಂತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಕಾಲ್ ಗಲೆಟ್ ದಟ್ ಓಪನ್ಸ್ ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಂತೆ? ಗಲೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಅದು ಯಾವುದು? ಔಟ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಲಿಯಾ, ವಾಟರ್ ವಿತ್ ಫುಡ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಗಲೆಟ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸೀಲಿಯಾದಿಂದ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಫುಡ್ ಕೂಡ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಈ ಗಲೆಟಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಂತೆ? ಪ್ಯಾರಾಮಿಷಿಯಮ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಸ್ಪೋರೋಝೋವನ್ಸ್. ಫೈನಲಿ ಯಾವುದಂತೆ? ಸ್ಪೋರೋಝೋವನ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಸ್ಪೋರೋಝೋವನ್ಸ್? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಸ್ಪೋರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರತ್ತಂತೆ? ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಸ್ಪೋರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಪೋರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೋರೋಝೋವನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ. ಯಾವುದಂತೆ? ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಏನು ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ? ಮಲೇರಿಯಾನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕಂತೆ? ಪ್ರೋಟೋಝೋವನ್ಸಿಗೆ. ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡೋಣವಾ?
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ protista. ಈ protistaದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್. What are the characteristic feature? They are single-celled eukaryote. They consist of well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. Some may have flagella or cilia. Then they are primarily aquatic. They have link with plants, animals and fungi. Reproduction may be asexual or sexual. Then coming to classification of protista, they are classified into 5 groups: Chrysophyta, dinoflagellate, euglenoids, slime molds and protozoans. ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಲ್ಗೆ ಆರ್ ಡಸ್ಮೈಟ್ಸ್. ಡಯಾಟಮಿಷಿಯಸ್ ಅರ್ತ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡಯಾಟಮ್ಸಿನ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದು? ಡೈನೋಫ್ಲಾಜಿಲೇಟ್. ಈ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜಿಲೇಟಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಟೈಡನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದು? ಯುಗ್ಲಿನಾಯ್ಡಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಮ್ ಮಾಲ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೋಝೋವನ್ಸ್. ಆ ಪ್ರೋಟೋಝೋವನ್ಸಲ್ಲೇ ಅಗೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗ್ರೂಪಿಂದು ಕ್ರೈಸೋಫೈಟಾದ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಡೈನೋಫ್ಲಾಜಿಲೇಟಿನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ಲೈಮ್ ಮಾಲ್ಸಿನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೋಝೋವನ್ಸಿನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯುಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ಸಿನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಯಾವುದನ್ನ? ಪ್ರೋಟೋಝೋವನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.